तो एक महीना पहला 24 अगस्त को चरणजीत चन्नी गए सी तृप्त बाजवा चरणजीत चन्नी सारे हरीश रावत कोले कैप्टन की शिकायत करन भी कैप्टन काम नहीं कर रहे, मुद्दे नहीं हल हो रहे, गल नहीं सुनी जा रही। तो तुरंत परिवार समेत चले गए विआह तो बाद कैप्टन अमरिंदर दे। इस गल ने भी बड़ी हैरानी प्रगट की। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कल देखिया होना मैनीफेस्टो चक्की फिरदा सी, कहंदा मैं 92% वादे पूरे करते। फिर भाई इत्थे कल्ले ही क्यों बैठे अज? फिर नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति है जिहड़ा मुद्दियां ते समझौता नहीं करता। नवजोत सिंह सिद्धू नूं रब भी पुछ ले तो सिद्धू ने कहना पहला मेरा 18 सूत्री एजेंडा लागू होना चाहिए। नहीं, वो तो मैं उनको कहता हूं कि मेरे अगेंस्ट आ जाए। सुनील जाखड़ ने ट्वीट करता भी चरणजीत चन्नी जी BSF 50 किलोमीटर आ गई, अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वाले कहते चरणजीत चन्नी रल गए। 1 महीना 5 दिन हो गए, करदे की फिरदे है? कोई राज जांदी डोली वाली कार रोक ली, 100 रुपया शगन देता, किसी ज्ञानी के ढाबे ते चाह पी ली, किते तार ढिली लगी पलास ना वो कसती। ये मुख्य मंत्री का काम हुंदा यार। हुण इस गल ते मत्था पच्ची हो रही है। चरणजीत चन्नी और राहुल गांधी की गल हुई है भी आपां या तो कुछ कर लीए अगले 1.5-2 महीनों च, अगर नहीं हो पा रहा तो आपां किवें नजिठना हालातों नूं 2022 दे विच। क्यों नहीं, देखो हम तो खिलाड़ी हैं, खेलना जानते हैं, खेलेंगे भी, अच्छी बात है। और अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलने में मज़ा आता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ चरणजीत चन्नी अगे सवाल ये भी वड्डा है, नशियां की रिपोर्ट सरकार की आप जनतक करूगी या अदालत का ही इंतजार करूगी? क्योंकि अदालत कहती साडा तो कोई रोक टोक नहीं, सरकार जिहड़ी मर्जी कार्रवाई करे। भाजपा के कई लीडर कह रहे हैं कि जल्द ये मसला हल हो जू, जल्द ये मसला हल हो जू। इसका मतलब की है कि बीजेपी दिमागी तौर पर तैयार हो रही है भी असी किसान मसला हल करना। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम वेख रहे हो तुसीं ते इस प्रोग्राम के वक्-वक् सियासी मसलों के उत्ते विस्तार दे नाल चर्चा करते हैं। अज के प्रोग्राम के चर्चा पंजाब की सियासत के लगातार वक्खो वक्खरे पैड़ चल रहे हैं, चाहे पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी दिल्ली गए होण जां दिल्ली के मुख्य मंत्री पंजाब आए होण। सो इन्हां दोहां दौरियां दे विचों की कुछ सियासी संकेत ने, इस दे उत्ते गलबात करांगे। पंजाब दे विच भाजपा दे वल्लों एक नवां नारा दिता गया, उस नारे तो बाद भाजपा अपने आप नूं मजबूत पंजाब दे विच दस रही है, उस दे उत्ते भी गलबात विस्तार दे नाल करांगे। नरेंद्र मोदी ते भाजपा नूं लैके उगे रणनीतिकार सियासत दे प्रशांत किशोर, उन्हां दा बहुत वड्डी भविष्यवाणी है, उस दे बारे भी गलबात प्रोग्राम दे विच करांगे। ते वक्-वक् मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गलबात अमित शाह ਦੇ ਨਾਲ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है, उस ਦੇ ਉੱਤੇ भी गलबात ਜਿਹੜੀ रहेगी। सब तो पहले डल्ला साहब का स्वागत करांगे ते फिर सवालों ते बलवाते हैं। डल्ला साहब स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला तो पंजाब के मुख्य मंत्री का दिल्ली जाना तो उत्थे जाके राहुल गांधी के नाल मुलाकात हुई है, कई सीनियर कांग्रेसी आगू भी सी। चर्चा यह है कहते कि कांग्रेस के विच जिहड़ी अंदरली टुट चल रही है उसनूं रोकण दे लई गलबात हुई है उत्थे, जां चर्चा खास करके पंजाब के मुद्दों ते जां जिहड़ा 13 निकाती प्रोग्राम है उसनूं लैके जिहड़ी चर्चा हुई है, की कुछ इस मीटिंग के अंदर दीयां जो घटनावां हो रही ने? देखो कल बहुत एक अहम बैठक हुई है चरणजीत चन्नी और राहुल गांधी के विचाले। असल च मीटिंग हुई दोपहर नूं, चरणजीत चन्नी चले गए परसों रात नूं। सो मैं सुन रहा सी कई जगह विरोधी लगातार चरणजीत चन्नी ते हमले कर रहे सी कि चरणजीत चन्नी जी हैलीकॉप्टर की वरतों घट करा करो। वैसे अगर मीटिंग दोपहर नूं सवेरे 10:30 बजे सी तो चरणजीत चन्नी हुणी रात नूं अगर चंडीगढ़ों कार च भी चले जाते तो सरकारी खजाने ते बोझ घटदा। ये गल्लां छोटियां छोटियां ने जिन्होंने विरोधी निशाने ते लेंदे ने। हुण विरोधियों ने कहता भी चन्नी साहब हवाई यात्रा घट करो। चन्नी साहब बड़े सादे मुख्यमंत्री ने, बड़े सधारण तरह के मुख्यमंत्री ने। देखो सादे जे कपड़े पाउंदे चरणजीत चन्नी हुणी, पर हैलीकॉप्टर की वरतों चरणजीत चन्नी हुणां नूं घट करनी चाहिए है। ठीक उस तरह जिवें दूसरे मुख्यमंत्री घट वरतों करते हैं, बहुत सारे साडे देश मुख्यमंत्री ने जिहड़े बहुत घट वरतों करते हैं हैलीकॉप्टर की। हुण चरणजीत चन्नी पहलां भी निशाने ते आ गए सी, एक बहुत वड्डे जहाज़ ते दिल्ली गए सी, शायद किसी उद्योगपति का सी कहंदे वो जहाज़, जिहड़ा प्राइवेट जैट सी, उहदे बारे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हुण चरणजीत चन्नी हुणां नूं बचना चाहिए हैलीकॉप्टर की यात्रा तो। कार ते चंडीगढ़ों 3.5-4 घंटे लगते, उन्हां नाल काफला हुंदा।
ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਡੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਘਟਾਓ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਾਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਗਏ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪ ਜਨਤਕ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ? 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 222 ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਇਆ? ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਰਲ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਹੁਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2022 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਦਈਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਨਾ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ 5-7 ਦਿਨ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨਾ 5-7 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ BSF ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ BSF ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਗਨ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜ ਗਿਆ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਤੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 92% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਅੱਜ? ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਦੱਸੋ? ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ, 100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਪਲਾਸ ਨਾ ਉਹ ਕਸਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਬਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, वो थोड़े पिंड है। अच्छी बात है, ये मुद्दे नहीं है। सिद्धू साहब लड़े चाहे कैप्टन साहब लड़े, जो पंजाब के इश्यूज हैं मैं तो उनकी बात करता हूँ। तो जो ऐसे चैलेंज कर रहे हैं वो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चैलेंज कर दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप डटे हुए मतलब मुकाबला नहीं, क्यों नहीं। देखो हम तो खिलाड़ी हैं, खेलना जानते हैं, खेलेंगे भी। अच्छी बात है और अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलने में मजा आता है। चैलेंज स्वीकार है। नो डेफिनेटली, क्यों नहीं। सिद्धू ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਤਰਾਂਗਾ ਕਿ नहीं, वो तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरे अगेंस्ट आ जाए, जलंधर छावनी में आ जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, MLA ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸੀ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਕਾਂਗੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ BJP ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UP 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈ। BJP ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਲੇਖੀ ਜੀ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ
ਜਿਸ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗਏ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ 10:15 ਸੀ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 5 ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਗਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਅਰਾ ਬੋਲਿਓ ਕੀ ਸੀ? ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੈਅ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਨਾਅਰਾ? ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ, CBSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਥਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਘੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਰਹੇਗੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੀ, 1 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਭੁੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਗਗਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल। सो कुछ सियासी प्रतिक्रम ने सारे प्रतिक्रम की सांझ पाने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल, दिल्ली में करके दिखा दिया।
पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। जितने मजदूर हैं, जिन मजदूरों ने खेत में काम किया, फसल बर्बाद हो गई, जमींदार बेचारा मजदूरों को भी पैसे नहीं दे पाता। मैं उन मजदूरों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी चिंता मत करो, आपको भी उचित मुआवजा। कितना मुआवजा देंगे? लागत, जितनी लागत आती है और जितना आपके साथ बैठेंगे, किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर मैं किसानों के साथ बैठा, किसानों ने 18,000 रुपए मांगे, हमने 20,000 रुपए दे दिए। यहां पे कितनी लागत आती है, आपके साथ बैठेंगे, मार्च के महीने में बैठेंगे, जितनी लागत आपकी है, इन दोनों बेमौसम बारिश की वजह से और गुलाबी सुंडी की वजह से जितनी भी आपकी बर्बाद हुई है, उसका मुआवजा हम आपको 30 अप्रैल तक दे देंगे। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।